After live attenuated vaccines and inactivated killed vaccines, another type of vaccines is subunit vaccine. Subunit vaccines چې دا antigenic fragment use کوي صرف ټول نه خو دا لایوي نه کیل کړي خو یو انټیجنیک فریګمنټ یوز کوي د مایکرو ارګانیزم صحیح ده نو سب یونټ ویکسینز یوز اونلی دوز انټیجنیک فریګمنټس اف مایکرو ارګانیزم that best stimulate an immune response او دا څه چل کوي چې کم انټیجنیک فریګمنټ کم پورشن اف دی انټیجن چې هغه immune response خ stimulate کوي نو د دې فائدې سره this avoids the dangers associated with the use of live or killed pathogenic organisms. Subunit vaccines چې دي these are produced by genetic modification techniques چې هغه ته موږ genetic engineering یا بل څه باندې وایو خو simple genetic modification techniques مطلب the other microbes are programmed to produce the desired antigenic fractions. دا antigenic fraction په داسې microorganisms کې غورځولای چې هغه بیا هغه microorganism دا produce کوي هغه نان پیتوجنیک خو د دې پیتوجن fragment پکې produce کیږي reproduce کیږي صحیح ده نو دغه قسمه vaccines ته بیا recombinant vaccines وایي چې کم په genetic modification په ترو باندې subunit vaccines بیا په subunit vaccines کې چې بیا د genetic modification په through باندې کم vaccines جوړ چې هغه ته recombinant vaccines وایي subunit vaccines that are produced by genetic modification techniques are called recombinant vaccines دا غي example چې د کم د hepatitis B virus vaccines دي هغه example له او دا غي hepatitis B virus vaccines چې کم دي consist a portion of the viral protein coat او دغه viral protein coat چې دی that is produced by genetically modified yeast simple بل type vaccines چې هغه ته toxoids vaccines وایي دا actually these are inactivated toxins toxoid vaccines چې دي actually دا inactivated toxins دي and these vaccines are directed to at the toxins produced by certain pathogens so pathogens داسې چې په باډي ته راشي هغه toxins produce کی نو بیا د toxins د وجې نه disease راځي یا disorder راځي یا damage کیږي نو دغه toxins خلاف vaccines چې کوم دي هغه ته toxoids vaccines وایي او actually دغه toxoids vaccines these are inactivated toxins پای کې د ټول نه best example چې دی هغه د tetanus دی او tetanus still part of the standard childhood immunization series چې وسوم په موږ چې کوم immunization دی په هغه کې immunization program دی پای کې tetanus vaccines regularly ماشومانو ته کیږي د دې نه علاوه toxoids vaccines چې کوم دي it requires a series of injections to attain full immunity or generally followed by booster immunization of every 10 years like toxoid چونکه antibodies د toxins خلاف جوړیږي یا anti toxins پراته دي په باډي کې نو دا د څه وخت لپاره پراته دي د ټول عمر لپاره نه پراته دی وجنه بوستر vaccines ورته کی هم دغه وجه ده چې تاسو وګورئ په روډ اکسیډنټ کې په ماشوموالي کې سړي ته ټیټ اکسیډنټ vaccines شوي او tetanus toxoids vaccines شوي او بیا په لویوالي کې یا 13 میاشت کې تا اکسیډنټ کړو نو هم هسپتال ته لاړ toxoid vaccines ورته کوي انټي ټي ټي ورته وایي او که په دې میاشت کې بیا خدای مکه اکسیډنټ وکړو روډ اکسیډنټ وغیره یا پټي کې خوږ شوی زخم راغی او زخم وینه ترې راووته او هغه ته د خاورې وغیره سره ټچ شوی موږ مخکې هم دا ذکر کړی چې کلاسټریډیم ټیټني خو چونکې چې کوم چې ټیټنس کاس کې هغه په سایل کې موجود دي صحیح ده نو دا امکاني چې هغه په سایل کې نو د هغې سپورز یا د کلاسټریډیم ټیټني ډایرکټلی چې باډي ته راشي نو که سپورز نو سپورز جرمینیټ شي کلاسټریډیم ټیټني په کلاسټریډیم ټیټني بیا ټیټنس او ټیټانوسپازمین بیا کم ټاکسینز چې بیا پروډیوس کوي تاسو الریډي پیژنئ دا نو
دا ټاکسینز چې دي اکچولی دا د پیتوجن یو سب یونټ دی کنه د ډیزیز کاز کول لپاره نو ټاکساید ویکسینز چې دي دا انیکټیویټډ ټاکسینز دي او دا د پیتوجن د ټاکسینز خلاف جوړ کړل شوي دي and it requires boosters immunity او booster doses د دې پکاري صحیح ده دغه شان بل Streptococcus pneumoniae خبره وکړو نو Streptococcus pneumoniae کوم چې pneumococcus ورته هم وایي those are virulent primarily because their polysaccharide capsule makes them resistant to phagocytosis. No, بیا دغه لپاره د vaccine used against pneumococcal pneumonia targets that capsule. او هم دغه شان یو ویکسین چې بلوم استعمالیږي چې هغه د مننجایټس خلاف استعمالیږي او هغه هم د په دې سیملر میکانیزم والا ویکسینز دي صحیح ده ښه بل ټایپ ویکسینز دي چې هغه ته کانجوګیټډ ویکسینز وایي تاسو به کتلی چې ټي انډیپندنٹ انټیجنز والا که تاسو لږ ډېر دا امیونټي په ډیټیل سره ویلي په مالیکولر مایکروبایولوژي کې به هم هوپفولي تاسو ویلي په امیونالوژي کې به هم هوپفولي تاسو ویلي دا دوه سبجیکټس دا ټاپک ډېر زیات ښه کور کوي د امیونایزیشن ریلیټډ چې کوم خبرې دي خو دا بل قسم ټایپ اف ویکسین چې زم کانجوګیټډ ویکسین دی نو کانجوګیټډ ویکسین Conjugated vaccines, these have been developed in recent years to deal with the poor immune response of children to vaccines based on the capsular polysaccharides. The polysaccharides are T-independent antigens. Children immune system they do not respond well to these antigens until the age of 15 to 24 months. Most of the students you know well ځکه چې تاسو زمانه په واتس اپ ګروپ کې په دغه باندې تپوس هم کړه واغه I think یو ملګری تپوس کړه چې یاره ټي سیلز او بی سیلز او د ایډز باره کې تپوس په ګروپ کې راغلی او د هغې یو بل سټوډنټ ډېر ښه انسر ورکړه او هغه هم که تاسو لږ ډېر وګورئ نو هم د دې دا خبره ده چې ټي انډیپندنٹ انټیجنز یا ټي انډیپندنٹ خبرې چې کومې دي هغې کې شامل نو په ماشومانو کې دا 15 to 24 months دا immunity هو the passage of time the adaptive immunity راځي نو therefore the polysaccharides are combined with proteins such as diphtheria or tetanus toxoid and this approach has led to very successful vaccine for Haemophilus influenza type B کم ته چې HIV باندې مونږ لیکو HIV Haemophilus influenza type B چې هغه significant protection ورکوي even at 2 months age of children نو د دې وجې نه conjugated vaccine was recent years کې ډیولپ شي مطلب دا زما په خیال چې 2008 خواوشاو کې 2007 خواوشاو کې I think چې به دغه وخت کې به 14-15 years back the conjugated vaccines develop کړی شوي دي او دا په دې کې څه دي polysaccharides T independent antigen په ماشومانو کې چې دی هغه ریسپانس نه ورکوي 15 to 24 months age پورې نو polysaccharides are combined with proteins such as diphtheria tetanus نو په دغه طریقه باندې significant results یا significant protection ورکوي د مختلف diseases لپاره دا conjugated vaccines په children کې nucleic acid vaccines often called DNA vaccines دا نن سبا د ټولو نه هارډ ټاپک دی په دنیا کې یا په نوي ریسرچ کې amongst the scientific community چې هغوی لګیا دي nucleic acid vaccines ډیولپ کوي nucleic acid vaccines یا DNA vaccines چې دي these are amongst the newest and most promising vaccines په animals کې څه experiment کړي دي د naked DNA plasmids یې inject کړي دي
دا انجکشن خو یا په کنونشنل لیډل باندې هم کیږي او په جین گن باندې هم کیږي په دې دوه طریقو باندې کیږي او سیل نیوکلیای ته د ډي ان اے انټر کوي اصل کې ډي ان اے ویکسینز چې دي نو تر اوسه پورې دوه ډي ان اے ویکسینز د انیملز لپاره اپروو شوي دي چې پای کې یو د ویسټ نایل وایرس لپاره دی او بل په سالمن فش چې کوم دی دا په هیچریانو کې چې کوم ساتي دی ټراوټ په شان فش دی نو د هغې دپاره هم د سیریس وایرل ډیزیز د هغې دپاره هم یو ډي ان اے ویکسین اپروو شوی دی په هیومن کې ایکسپریمنټس او ټرایلز روان دي چې هیومنز کې هیومنز لپاره هیومن ډیزیز لپاره ډي ان اے ویکسینز ډیولپ کړی شي او اصل کې دا به کوم ډي ان اے ویکسینز یا نیوکلیک ایسڈ ویکسینز چې دي these vaccines would have particular advantages for the less developed parts of the world یو خو به دای چې جین گن طریقه چې کومه ده جین گن چې پکې استعمالوي it would eliminate the need of large supplies of syringes and needles دا تاسو د نیډلز او سیرنجز چې کوم دي د کوم چې د ویکسینز یا ویکسینیشن لپاره استعمالیږي دا که تاسو چېرته بي ایچ یو والا ملګري بیسیک هیلث یونټ یا ایمیونایزیشن پروګرام کې کوم ملګري هغو ته ډېره ښه پته ده دا چې کوم نیډل یا سیرنج کې راځي د هر کس لپاره جدا جدا راځي او جدا جدا پیک شوي او لیبل شوي مطلب لکه یو بل په سیرنج کې الریډي تیار پراته او هغه سیرنج بیا رییوز کېږي خو نه که نه نو او سیملرلی د ډي ان اے ویکسینز یا نیوکلیک ایسڈ ویکسینز ته به د ریفریجریشن هم ضرورت نه دی د سټوریج ترانسپورټیشن کې به هم مسله نه بیا او همدغه شانې د دې یو ایډوانټیج دا دی چې کوم د دې مینوفیکچرینګ اپریشن دی هغه به د دې هغې کاسټ به لوور وي او هغه په دې وجه چې فار ډفرنٹ ډیزیزز د مینوفیکچرینګ اپریشنز از سیملر نو manufacturing operation by similarly د مختلف ډیزیز لپاره نو دا به manufacturing cost کموي چې manufacturing cost کموي نو ارزان به دا ویکسینز صحیح ده نو ډي ان اے ویکسینز چې دا د نوي وخت خبرې دا newest او most promising vaccines کاري تر اوسه په هیومن ټرایلز روان دي او مې به چې ډېر زر پکې ویکسینز ډېر ویکسین پکې پوشي نیوکلیک ایسډ ویکسینز چې کوم دي اوس که تاسو وګورئ د کورونا په کیس کې هم داسې نیوکلیک ایسڈ ډي ان اے ویکسینز دی باندې به ډیبیټ شروع وي ریسرچ په شروع وي او in today's pandemic situation of the corona the ټول نه هارد ډیبیټ هم دا ده چې وایرل ډیزیزز لپاره we have the only solution of vaccines and vaccines development is not an easy work چې دا په میاشت دوه یا کال کې کېږي it takes years 2 کاله 3 کاله 4 کاله 5 کاله اول انیمل ټرایلز نه راوځي بیا کلینیکل ټرایلز بیا کمیونټي ټرایلز او بیا اپروو کېږي نو ډېر وخت پکې لګي سیفټي او افیکیسي ټول څیزونه پکې کاونټ کېږي نو دا یو څو ټایپس شو د ویکسینز مخکې به د ویکسینز دا ټایپس یو د هغې اګزامپلز یو فکر درته پکې شو کوم چې تاسو ته په نوټس کې الریډي دی او د هغې نه وړاندې به بیا لاړ شو په ډیولپمنټ اف نیو ویکسینز او سیفټي په ویکسینز په هغې باندې به لږ ډیبیټ وکړو ډېر ټایم به نه لو هغه به یو شارټ ریکارډینګ کلیپ درته اپلوډ کړم بیا صحیح ده په دې کې دا تاسو کوای چې دا مونږ ته 2-3 سلایډ صرف د دې پریزنټ کړی شو نو all these materials are there uploaded in the internet you have these notes نو تاسو دا هغې سره دا چې کله تاسو ته دا ریکارډینګ اورئ او ګورئ تاسو ته ما ویلي چې یاره تاسو ورته پین کاغذ دی کوېشن پکې ګورئ نو تاسو د هغې سره دا کمپیر کوئ اول هغه سټډي کوئ بیا دا وګورئ ورسره یا دا وګورئ بیا ورسره هغه سټډي کوئ مخکې وروسته دواړه یو پیر 2 ریویژن وکړئ نو انشاءالله چې دې کې به څه مسله نه وي په دې کوم د امیونټي سټارټ چې کوم دی او د ویکسینز چې کومه هسټري د هغه جسټ فار یور انفارمیشن دا چې تاسو ته بیکګراوند کلیر نو مخکې به تاسو په اسانه باندې تللی شئ لکه ویکسینیشن ته ویکسا نوم ورکړی شو ویکسا کاو د کوم ځای نه راغلی پای کې هغه بیکګراوند دی یا ویکسینز نوم یا ویکسینیشن نوم چا ورکړی ویکسین نوم لیویس پاسچر او د هغه کار چې هغه چوټیانو باندې تللی واپس راغی په چکن کې هغه
بکټیریا انجکټ کول او هغه